ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ M3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ। BC ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਈਕ ਫਾਰਨਵਰਥ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ। ਮਾਈਕ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਰੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਹੋਏ ਤਬਾਹ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਦਰ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਭਿਅੰਕਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚੰਗਾ ਖਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ M3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। It's always great to be here with friends, particularly you, Premier Ford, but here as well with Minister Anand. We're also joined by Provincial Ministers Clark and Fideli, the President of 3M Canada, Penny Wise, and of course Mayor Baker of Brockville. Right from the start of this crisis, our government has worked closely with the provinces and territories to get Canadians the support they need. Fighting COVID-19 is a Team Canada effort, and since March, we've shipped out millions of pieces of personal protective equipment to our provincial and territorial partners. Whether it's hospital gowns, gloves, face shields, or masks, we're working around the clock to help our essential workers. At the same time, we've invested in production here at home. Earlier this summer, we announced a contract with General Motors to produce 10 million face masks at their plant in Oshawa, items that are already rolling off the line. Not only does this create good middle-class jobs, it also helps ensure that we have the capacity to make whatever we need here in our own communities. And on that front, we have even more good news to share today. Today, I can announce that the Government of Canada and the Government of Ontario have reached an agreement with 3M Canada to expand their facility and make N95 masks right here in Brockville. The federal government will support 3M's capital investment by contributing just over $23 million, and the Government of Ontario is doing the same. Once it's up and running, this plant will deliver 25 million N95 masks each year to the federal government and another 25 million to the province of Ontario. As Minister Baines has said before, this is part of our Made in Canada plan to find solutions to COVID-19. This will keep our frontline workers safe and secure domestic PPE production for years to come. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਲਈ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ N95 ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। It's great to be back in beautiful Brockville, and I just love the people here. And as Mayor Baker knows, this is a community with a rich and proud history. I also want to thank the Prime Minister and Minister Anand for being here today. Thank you, Prime Minister, for supporting this critical project. I also want to thank Minister Fideli and Minister Clark for advancing this historic project along with their federal counterparts. I want to recognize Penny Wise and the entire team here at 3M for making today possible. Thank you, Penny. Folks, this is what we can accomplish when we work together, when we stand united as Team Canada. My friends, not long ago, during the darkest days of COVID-19 pandemic, every country in the world was left scrambling for critical medical supplies and personal protective equipment. There was a worldwide shortage. Canada was left at the mercy of other countries for the PPE we desperately needed. We were left in a terrible, terrible situation. And I can tell you, worrying about where we would get the next PPE shipment
That's what kept me up at night. And the terrifying reality is, at one point, back in April, Ontario was left with less than 1 week's supply of N95 masks. We had less than a week's supply of N95 masks. We needed to produce our nurses, supply our nurses and doctors who were treating COVID-19 patients. These heroes were putting themselves at risk. And the thought of running out of the protective masks, it was hard to imagine. My friends, I'm not exaggerating when I tell you that the situation was desperate. But we stuck together, and all of Canada stuck together. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿਕ ਫੈਡਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 95 ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। Today is an exciting day, not only for the people of Ontario, but for all of Canada and everyone around the world who knows that our province has set the gold standard for producing medical equipment. Since the beginning of this pandemic, you have heard about these masks on the news, the ones that keep our health professionals and frontline workers safe while they're battling COVID-19. The partnership we are announcing today between the federal government, the Government of Ontario, and 3M Canada is significant. 3M, a global leader in PPE production, has selected Ontario as the strategic location for their new manufacturing facility. This new $70 million expanded facility will have the annual capacity for manufacturing millions of N95 respirators and the vital melt-blown filtration fabric to help service private sector, provincial, and national market demand. And over the course of the 5-year agreement, 3M will manufacture 50 million masks each year to meet domestic demand. Masks that will be shared equally between the federal and Ontario governments. This plant means jobs. It means a stronger supply chain and reducing our dependence on overseas suppliers now and in the case of future challenges. Throughout the COVID-19 pandemic, our government has worked to leverage and expand our world-class manufacturing sector to meet the PPE demands for healthcare professionals, frontline workers, and other workplaces that need it. We launched the $50 million Ontario Together Fund to support proposals submitted through the Ontario Together web portal to help businesses retool their operations, develop technology-driven solutions and services for business to reopen safely. And we created a workplace PPE supplier directory. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਈਕ ਫਾਰਨਵਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Good morning. And I'd like to gratefully acknowledge that we are gathered on the territory of the Musqueam, Tsleil-Waututh, and Squamish peoples. I'm Mike Farnworth, the Minister of Public Safety and Solicitor General. Off the top, I want to speak to the vast majority of British Columbians who have been doing an extraordinary job of keeping COVID-19 out of our communities. Physical distancing has become a regular part of our lives, as has wearing a mask when distancing isn't possible. We have made great sacrifices to protect our elders in long-term care and to keep our healthcare system functioning safely. Collectively, our actions have helped curb the spread of COVID-19. The unfortunate reality is that this pandemic is not ending soon, but together we will get through it. Now more than ever, this is a time to be selfless. It is a time to tell friends and family that breaking the rules will hurt us all. We can't let the bad decisions made by a few erode the progress that we have made together. And while we need to have patience, while we need to be kind to each other, we also need to redouble our efforts to keep each other safe and to flatten the curve.
As we've all seen over the past few weeks, there is a small minority of selfish individuals across the province who are disregarding the public health measures in place. Our provincial and regional health officers, and indeed most British Columbians, have worked too hard and sacrificed too much to keep transmission rates low. I know many of you have concerns over the spikes in cases amongst young people. There is no excuse. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੂਰਜਦੀਪ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਵਾਂ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਹਿਰਦ ਨਾਗਰਿਕ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੂਰਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੇਜਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ੱਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਮ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਹੋਰ ਸਖਤਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। BC ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੋਰਡ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ। ਪਾਰਟੀ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ 30 ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਹੋਸਟ ਕੋਲ ਸੱਦੇ ਗਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 60 ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਸਟ ਨੂੰ $2000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ $300 ਵਿਕਟਮ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਫਾਰਨਵਰਥ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ $2000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੇ ਕੈਲੇਡਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਡੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਡੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ $18 ਲੱਖ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬਜਟ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੋਨੀ ਕਰੋਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਾਡੀ ਕੈਮਰੇ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ। ODRD ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਬਾਡੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 80% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 6 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਨੇ। 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ WHO ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਵਧੇਰੇ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, 12 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਦਰ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵੀਂ ਅੱਗ ਭੜਕਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨ
ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਾਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ 585 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜੰਗਲ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਅੱਗ ਨੇ ਕਰੀਬ 4046 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਹੋਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਹੀ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ CEO ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਦਾ 44ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੜੀ ਜੋੜਦਿਆਂ ਆਪ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ 24 ਘੰਟੇ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਦੀ ਰਸਮ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਰਦੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ, ਮਾਤਾ ਜਸਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਰਦੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੇਜਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੀਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫਸਰ ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇ ਸੰਧੂ, ਚੈਨਲ ਹੈੱਡ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਖਬਾਰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਲਜ, ਲਿਟਲ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।